Ceremony. This is a momentous occasions in the lives of the child. Already మీ అందరికీ తెలుసండి, జస్ట్ ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ డే ఎక్కడ ఆఫ్టర్ ద బీటెక్ ఆర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఎంఎస్ ఓన్లీ we are going to take. But here we have arranged from the pre-primary itself and by giving the encouragement for the child that if you read properly or you are going to get into the primary education from pre-primary, so it's a kinder joy section. Of their own they can't. With the help of the teachers and the parents only they will get on. Isn't it, madam? Their individual reading will not be there, but coming over to the primary section, their individual reading will be considered as the development of their career. Without the individual development, means the personal care should be taken by the parents to take the individual reading. And I am thankful for the parents and the teachers who have given the strong foundation for the each and every child in the better career. Career means in the sense వాళ్ళకి ఇప్పటివరకు ఏమీ తెలియదండి, జస్ట్ స్పూన్ ఫీడింగ్, ఇంటి దగ్గర ఏం చెప్తున్నాము ఏంటనేది, మంచిదో చెడేదో తెలియదు. ప్రతిదీ పేరెంట్ టీచర్ హెల్పింగ్ ద్వారానే ఈ 6 years 5 years వరకు వచ్చారు అండి. 3rd year వాళ్ళకి ఏమీ తెలియకుండానే మనం స్కూల్కి తీసుకొచ్చాం. వాట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వి ఓంట్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టీచర్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ ద పేరెంట్ together, the encouragement of both by the teacher and the parents, they make the career into better position. And child has that they have learned many priceless lessons also. Priceless lessons means in the sense here what is good or bad I said, and making the friendship with their fellow friends. Isn't it, or madam? If they are doing the bad things we have to avoid here itself. అది మంచి కాదు, ఇది చెడు అనే విషయం తెలియజేయాల్సిన స్టేజ్ ఇదే. దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. అండ్ ఆల్రెడీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దే హావ్ కమింగ్ ఓవర్ టు ద ప్రైమరీ సెక్షన్. ఆల్రెడీ వీ నో దట్ 10 years back only in our Akshara campus we have introduced the exceed syllabus. Syllabus in the primary, in the pre-primary also is there, but coming over only the alphabets, words, identification, only that is there. And additions, minimum basic knowledge is gained by the students till pre-primary. And coming on to the primary, now they are coming into the lessons. A small lessons are introduced for them. And that to exceed is nothing but the 5 concepts, madam. That is aim, action, analysis, application and assessment. Aim means nothing but the what is the concept. Before, for example, we want to express anything for the new persons. What will be saying? The general concept. For example, if you are going to the newspaper, instead of reading all the concept in the newspaper, the headlines you will be listening. You will be going to the headlines only, right? Like that only, before explanation of the part of the lesson, we will give the main concept of the lesson. That is the concept means, aim means nothing but what is the lesson we are going to learn in that topic, certain topic, whatever the subject it may be. But additions means putting together is called addition, like that. And helping nature, and few of the lessons coming over to the general nature. Nature means what are the things observed by nearby your nature we will be saying. And activity based meeda వాళ్ళకి aim అనేది చెప్తున్నాం అక్కడ. Next, action. Action means we'll be showing by the actions with the help of the teachers, students and even the parents also. We the teachers asking you to prepare the chat work. Project works will be giving, isn't it or not? But few of the parents, you are not giving the encouragement for the students. మీ టీచర్స్ ఎప్పుడు అలానే అడుగుతారు, మా వల్ల కాదు. మేడం, యూ షుడ్ నాట్ సే. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద సఫిషియంట్ ఎంకరేజ్మెంట్. వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ మీరు వద్దు అని అన్నారంటే ద చైల్డ్ విల్ బి బ్యాక్. Next time he won't raise the hand to participate in any activities of the school which is going on. Monthly for each and every lesson activities are there. If you won't give the sufficient encouragement for the students, they won't
and we should not make the student to backbench. Isn't it? Backbench student laga eppudu anukodu. We have to give the encouragement by doing all the activities which are giving the school. And you can also make them during the holidays time. You learn that lesson. For example, in Telugu we are learning the alphabets. UKG అయిపోయింది సమ్మర్ హాలిడేస్ అని చెప్పి మీరు వదిలేస్తారు మేడం. బట్ we can do during the holidays by playing method also we can educate them. How newspapers are there in our hands. Ask the students in a playway method to identify the letters. Isn't it madam? Did they forget? వాళ్ళు మర్చిపోతారా అండి ఆ ప్లేవే మెథడ్లో అక్షరాలు చూడండి ఐడెంటిఫై చేయండి అంటే? జస్ట్ ఆల్రెడీ డ్యూరింగ్ ద హాలిడేస్ యూ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ మోర్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. మీరు చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళకి కావాల్సినవి. జస్ట్ అవి ప్రొవైడ్ చేసే బదులు చేయొద్దని నేను అనట్లేదండి. జస్ట్ బిఫోర్ ప్రొవైడింగ్ దమ్ జస్ట్ యూ సే దట్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ దిస్ వీక్ విత్ యూ ఆటోమేటికల్లీ ద చైల్డ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. కంపల్సరీ దే విల్ డూ. వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే మనం ఇస్తే వాళ్ళు మనకు కావాల్సింది వాళ్ళు చేస్తారండి. బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ సచ్ ఎ స్టేజ్. ఓకేనా సార్? నాట్ ఈవెన్ ద తెలుగు పేపర్, ఈవెన్ ద ఇంగ్లీష్, సమ్ ఆఫ్ ద లెటర్స్, లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్. మేక్ ద స్టూడెంట్స్ నాట్ టు ఫర్గెట్ ద లెటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ డ్యూరింగ్ ద హాలిడేస్. ఇట్స్ ఎ రిలాక్సేషన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్, నాట్ ఫర్ ద పేరెంట్స్. బట్ యూత్ parents will be, all these days we have gone over to the lunch box and snacks. We have been busy all these activities. You will be thinking and you too along with them taking the holidays. I am not saying you not to take the holidays, but along with the holidays you encourage the students not to forget. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి మేడం, హాలిడేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ 1 month we will be recalling the backward syllabus only. If you help us in doing that, first recalling of 1 month is a successful program. That recalling of the syllabus for the KG students only the identification is enough, and 1 word, 2 letter word and 3 letter word. Already in Telugu సరళ పదాలు ఉంటాయి. దే కెన్, మీకు తెలుసు కదండి సరళ పదాలు అంటే దీర్ఘాలు అలాంటివి లేకుండా జస్ట్ అక్షరాలే కదా. యూ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ and along with the teachers, without the cooperation of the parents, the students cannot be the first rank student. I am expecting for the next academic year, and you parents have to give me a promise that compulsory we will give support for the first class students. And I have to see, already we have given the prizes, you have seen that every child have to get all the certificates, whatever the prize going to be given in the school, each and every child have to see along with the parents. I think madam, will you promise? After 2:30 కి క్లోజ్ అయిపోతుంది. మా అసలు చెప్పేస్తున్నామండి అవుతున్నారని చెప్పేసి మీరే వాళ్ళకి రెస్ట్ ఇస్తున్నారు. బట్ మీరు రెస్ట్ ఇవ్వద్దని నేను అనట్లేదండి. జస్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద రెస్ట్ or 1 hour relaxation start doing the homework. So exit syllabus you get, instead of the full lesson we have divided it into the 4 parts. ఆ పార్ట్ కి తగ్గినట్టే కింద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మాత్రం కంపల్సరీ మీరు డైరీ ఉంది మీకు. ఇట్స్ మీడియేటెడ్ ఫర్ ద పేరెంట్ అండ్ టీచర్ అని చెప్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో 1 more thing, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ మీటింగ్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ మామూలుగా అయితే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తూ ఉంటారు కాలేజెస్లో, తర్వాత డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మన పాఠశాలలో వాళ్ళకు అవేర్నెస్ తీసుకురావడం కోసం అనేది ప్రీ ప్రైమరీ, నర్సరీ, ఎల్కేజీ అయిపోయి యూకేజీ అయిపోవడంతో వాళ్ళ ఇట్లా ఉంటుంది, గ్రాడ్యుయేషన్ డే అనేది ఇట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి 3 సంవత్సరాల నుంచే వాళ్ళకి అలవాటు చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1, 2, 3, 4, 5 అయిపోవడంతో 5th క్లాస్ ఎండింగ్లో కూడా ఒకసారి గ్రాడ్యుయేషన్ జరుపుతూ ఉంటాం. అలాగా వాళ్ళని చక్కగా పై లెవెల్కి ఎదగడానికి ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. మన స్కూల్లో సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేర్పుతూ ఉంటారు, పలుకునే దిద్దిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి పూర్వకాలం పద్ధతులు కాకుండా ఒక కొత్త పద్ధతిలో, వినూత్నమైనటువంటి పద్ధతుల్లో ఏబిసిడీలు ఉన్నాయి. ఏ నుంచి కాకుండా మన వాళ్ళు
మధ్య నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక అక్షరం ఎస్ అనేది బోర్డు మీద రాసి ఇది ఎస్ అనేది వాళ్ళని చూపిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత బి అనేది రాస్తారు. తర్వాత అట్లా వేరియేషన్గా ఒకే ఒక లైన్లో కాకుండా ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్ అంటారు దాన్ని. అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి బోర్డు మీద రాసి చూపించినప్పుడు ఆ అక్షరం చూడటంతో వాడు ఎక్కడైనా సరే స్కూల్ బోర్డు మీద ఫస్ట్ అక్షరం చూశారు, ఓహో ఎస్ ఇది మన టీచర్ గారు చెప్పారు అనేటటువంటిది ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అన్నమాట. అట్లా డూయింగ్ బై లెర్నింగ్ మెథడ్ అంటారు దాన్ని. అలాంటి మెథడ్లో ఎక్సీడ్ సిలబస్లో డూయింగ్ బై లెర్నింగ్ పని చేస్తూ విద్య నేర్చుకోవటం అన్నమాట. బట్టి పట్టడం కాదు ఇక్కడ, బట్టి పట్టడం ప్రశ్నప్ప చెప్పటం అలాంటి మెథడ్ ఇక్కడ లేదు. అసలు పిల్లవాడు సొంతంగా వాడంతటికి వాడే ప్రశ్న తయారు చేసుకోవాలి, ఆన్సర్ తయారు చేసుకోవాలి. ఒక లెసన్లో ఒక పారాగ్రాఫే ఒక రోజుకి చెప్తాను. లెసన్ అంతా ఒకేసారి చెప్పేసేది. ఒక పారాగ్రాఫ్ చెప్పి దాన్ని బాగా చదివించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి దాని గురించి ఒక ప్రశ్న తయారు చేయాలని చెప్పి టీచర్ పిల్లల్ని తయారు చేస్తారు. దానికి జవాబు కూడా దాంట్లోనే ఉంటుంది నాన్న చూసుకోమని చెప్తారు. టీచర్ ఒక్కసారి ఇలా ప్రశ్న ఉంటుంది, ఇలా జవాబు ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పడంతో పిల్లవాడు గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఉంటుంది. పిల్లలు గ్రాస్పింగ్ పవర్ చాలా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆ టీచర్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళడంతో చాలామంది విద్యార్థులు మమ్మీ మా టీచర్ ఇలా చెప్పారు, ఇలా క్వశ్చన్ చేయాలి, దాంట్లోంచి ఆన్సర్ ఇలా తీసుకురావాలి అనేటటువంటి మెథడ్ని ఉపయోగించారని చెప్పి చాలామంది చెప్పే విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి డూయింగ్ బై లెర్నింగ్ అనేటువంటి మెథడ్లో విద్యాభ్యాసం జరుగుతూ తర్వాత కొత్తగా రోబోటిక్స్ అనేటటువంటిది కూడా తీసుకురాబోతున్నారు. వాళ్లకు చాలా విలువైనటువంటి విద్యని అందించడానికి అక్షరా స్కూల్ చాలా ముందంజలో ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీ పిల్లల్ని స్కూల్లో చెప్పినటువంటి దాన్ని ఇంటి దగ్గర చక్కగా ప్రిపేర్ చేయించి వాళ్ళకు అవగాహన కలిగేటట్లుగా మీరు కూడా చేస్తే ఇక్కడ పాఠశాలలో టీచరు, ఇంటి దగ్గర తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి కావలసిన రీతిలో వాళ్ళు మనం అందించినట్లయితే మంచిగా అభివృద్ధి చెందుతారు. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినట్టు గ్రాడ్యుయేషన్ డే అంటే ఏంటి? ఓకే, గ్రాడ్యుయేషన్ డే అంటే మీరు యూకేజీ అయిపోయింది, నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఈరోజు గ్రాడ్యుయేషన్ జరిగింది అంటే మీకంటూ ఒక పట్టా వస్తుంది. అంటే ప్రమోటెడ్ టు ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? తర్వాత మళ్ళీ 1, 2, 3, 4 అయిపోతే 5th క్లాస్లో తీసుకుంటారు మళ్ళీ ఒక సర్టిఫికెట్. అప్పుడు జరుగుతుంది మళ్ళీ గ్రాడ్యుయేషన్ డే మీకు. ఓకేనా? తర్వాత మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్లో జరుగుతుంది గ్రాడ్యుయేషన్ డే అని చెప్పేసి. తర్వాత ఫైనల్గా మీరు ఉద్యోగాలు చేరబోయే ముందు ఎంఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు జరుగుతుంది అన్నమాట. అది గ్రాడ్యుయేషన్ డే అంటే. జీవితంలో 4 సార్లు తీసుకుంటాం, మీకు 4 సార్లు జరుగుతుంది గ్రాడ్యుయేషన్ డే అనేది. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ డేకి వచ్చిన పేరెంట్స్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు అండి. మా ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు, మా జేవిఆర్ సార్ చక్కగా అన్ని ఇంప్రూవ్ చెప్పారు. వీళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్కి వస్తున్నారు. మేడం గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతిరోజు డైరీ చూడండి మేడం. కొంతమంది సంతకం కూడా చేయట్లేదు. అది నేనైతే ఒక్కటి కూడా చెప్పాలి ఆ టైంలో. వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి ఒక రోజు కూర్చొని చెప్తా ఉంటే వాడు నేను లెక్క పెట్టుకుంటాను 48 అని చెప్పాడు. ఇన్ని వచ్చా అనిపించింది. వాళ్ళలో ఉన్న శక్తి కొంతమంది మనకి నాకే చాలా కాదు, వాడికి అన్ని వచ్చా తెలియని కూడా తెలియదు. కొంచెం వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్న టైంలో వాళ్ళకి దగ్గరగా తీసుకొని వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. స్కూల్లో ఏం జరిగింది, ఈ టీచర్ గారు ఏం చెప్పారు, ఆ టీచర్ గారు ఏం చెప్పారు, మల్లేశ్వర గారు ఏం చెప్పారు, వీళ్ళు ఏం కొట్టారు అర్థం లేదు, అన్నీ అడగండి, తప్పేం లేదు. ప్రతిరోజు అడగండి చక్కగా. కొంతమంది చాలా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటారు, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ కానీ ఇంకోటి కానీ. కొంతమంది మా అబ్బాయి అందులో ఉండట్లేదు, ఇందులో ఉండట్లేదు చెప్తా ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రోత్సహించట్లా. ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు కనీసం ప్రోగ్రామ్ తగ్గేటప్పుడు కూడా రాదు. మేము వెళ్ళకెళ్ళినప్పుడు మా అబ్బాయి ఎందులో మల్లేశ్వర గారు ఏంటి అని అంటారు. మాకు ఫోన్ చేసినా మేము చెప్తాం క్లారిటీగా, ఏదోటి పలానా చేయరా అని చెప్పేసి. అది కూడా చెప్పరు వాళ్ళు. మళ్ళీ వచ్చి మా మీదే కంప్లైంట్. ఇప్పుడు రేపు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి పక్కగా సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది, ఫుడ్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఉంటుంది, మంచిగా అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళ సమస్య కొంచెం ప్రోత్సహించండి. వాళ్ళు దీన్ని యాక్టివిటీ చేస్తారంటే
కంపల్సరీగా వాడిని ప్రోత్సహించాలి. కంపల్సరీ యాక్టివిటీస్ గురించి అన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తే వాడంతా మెంటల్ ఎబిలిటీ బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం డ్రెస్సుకున్నామంటే ఇంకోడంతే, ఇంక రెండోసారి అడగడు. ఏంటమ్మా అంటే మా ముద్దని అంటాడు, సింపుల్గా అయిపోయింది. కాబట్టి వాడి నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు యాక్టివిటీ చేయాలంటే వాడిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడు కూడా. వాడిని ఎప్పుడు మనం ప్రోత్సహిస్తేనే వాళ్ళ మైండ్ మీద ఎదుగుదల అనేది బాగుంటుంది. మనం దానికి అటుగా మనం కలుసుకుని ఒక్కసారి అరిసేమంటే కాదు. ఇంకోటి మనం ఇప్పుడు నేనైనా సరే అక్కడికి వెళ్తాను రే అన్నానంటే రెండోసారి నాకు కలిసి చూడరు వాళ్ళు, నాకే బాధ వేస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ పోయి బొద్దుగించి అది అని చెప్పి అప్పుడు లైన్లో తెచ్చుకుంటాం అనమాట మేము. అలాగే ఇంట్లో కూడా అలాగే చేస్తాను కొంచెం మంచిగా. వైట్ క్లే మట్టి ముద్ద అండి, తడి మట్టి ముద్ద. సో ఆ మట్టి ముద్దని మనం మట్టి తడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎటు మౌల్డ్ చేసుకోవాలంటే అటు మౌల్డ్ చేసుకోగలము. ఒకసారి అది గట్టి పడింది అనుకోండి, దాన్ని తడి చేసుకోవాలంటే దానికి శ్రమ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో అలాగే వీళ్ళు ఏంటి అంటే వెట్ క్లే ఇన్ ద వాటర్స్ హ్యాండ్. వెన్ ద క్లే ఈజ్ సాఫ్ట్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి మౌల్డెడ్ ఇన్ టు డిసైడెడ్ షేప్. మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్లో చేసుకోవచ్చు. మనకి ప్లేట్స్ కావాలంటే ప్లేట్స్ చేస్తారు, తడిగా ఉన్నప్పుడే పాట్స్ కావాలంటే పాట్స్, జార్స్ కావాలంటే జార్స్, ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. సో బట్ వన్స్ ద క్లే బికమ్స్ హార్డ్, ఎప్పుడైతే హార్డ్ అవుతుందో ఇట్ బికమ్స్ టు డిఫికల్ట్ టు చేంజ్ ఇట్స్ షేప్. దట్స్ వే ద ఇనిషియల్ ఫార్మేటివ్ చైల్డ్స్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ and it has lasting impact on the child's future. In fact, there is solid evidence to prove that first 5 years of child life is play a key role in laying a strong foundation for the child's development. సో మనం ఎందుకు గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నాము? వాళ్ళకి నెక్స్ట్ జరిగే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తెలియజేస్తున్నాము. సో కిండర్ గార్డెన్ ఇప్పటి వరకు చక్కగా ఆడుకొని నేర్చుకున్నారు. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ బేస్ నేర్చుకుంటారు, చేస్తూ నేర్చుకోవాలి, అంటే కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్నది. మనం వాళ్ళకి ఏంటి ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ డే ద్వారా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తెలియజేస్తున్నాము. మీరు ఫ్యూచర్లో ఇలా అవుతారు, ఇలా ఉండాలి. దే ఆర్ ద ఫ్యూచర్ సైంటిస్ట్, దే ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్స్, దే ఆర్ ద ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్, దే ఆర్ ద ఫ్యూచర్ టీచర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Absolutely correct. They are the future scientists. Yes, they are the future teachers, leaders too. So hence we are Akshara are on a mission to promote holistic development. Holistic development means not only curriculum, not only academic wise, everywhere. So already we proved here. Yes or no? So almost we neighborhood గురించి చెప్తామండి. మీ పక్కన ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుందని చెప్తాం, కానీ మనం జనరల్గా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించాము. అవునా? మీ నైబర్హుడ్లో పెట్రోల్ బంక్ ఉందండి, పెట్రోల్ బంక్కి ఇలా తీసుకొని వెళ్ళాము. ఆ పెట్రోల్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా చేస్తారు? సో ఒకసారి మొబైల్స్ మాట్లాడితే ఏమవుతుంది అక్కడ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం లైవ్లో ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. అవునా కాదండి? So holistic development of every child, our curriculum, our teaching methodology and our entire approach at the kindergarten level, our aim to and providing enriched opportunities, facilitating awesome development. Already principal ma'am said about exceed. Exceed ante entandi? Exceed. What is meant by exceed? So giving number of examples. సో నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. సో మనకు ఒక మెథడే తెలుసు నార్మల్గా, అవునా కాదండి? సో బై ద ఎక్సీడ్ డూయింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ అని చెప్పారు సార్, చేస్తూ నేర్చుకుంటారు. సో ఎక్సీలో ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సో మేడం చెప్పినట్టుగా అడిషన్ కాలమ్ మెథడ్ మనకే తెలుసు, అవునా? క్యారీ వరకే తెలుసు. సో కొన్ని స్టిక్స్ మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటాం, కొన్ని స్టోన్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. అడిషన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఎక్సీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టు లెర్న్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. సో ఒక దారి మనకి స్ట్రైట్గా బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇటువైపే వెళ్ళాలి అంటాం. సో ట్రాఫిక్ ఆగిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వే తెలియదండి, ఎలా వెళ్తారు పిల్లలు? సో ఆలోచన ఉండాలి కదండి. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తున్నాము. సో ఒక ఎడిషన్ని 10 times కూడా చేయొచ్చు. సో 10 examples-తో 10 different methods-తో అలా నేర్పించడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే రిజిస్టర్ అయిపోతుంది. సో ఒక మెథడ్ రాలేదు, నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు, నెక్స్ట్ మెథడ్కి వెళ్తారు. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి అంటే స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయండి.
స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. మొబైల్ బూస్ట్ మనకి చూసిన వెంటనే రాదు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆపరేట్ చేస్తాం బ్యాక్ వస్తాం, ఆపరేట్ చేస్తాం బ్యాక్ వస్తాం. ఎట్ ఫైనల్ ఏమవుతుందండి? సో వి గెట్. సో అలాగే నేర్చుకుంటారు, చేస్తారు, ఒకసారి లాస్ అవుతారు, నెక్స్ట్ అగైన్ ట్రై చేస్తారు, ట్రై అంటే విల్ గెట్ సక్సెస్. అవునా కాదండి? ఇట్స్ ప్రూవ్ సైకలాజికల్లీ. So by the time our children completing upper kindergarten, they develop all the fundamental academic skills. There are namely reading, writing, arithmetic. They learn Lucida handwriting. Here they are learning Lucida handwriting, 3-letter words and phonic sounds also. And activities go beyond. Yes or no? So మీరు చూసుంటారు ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ బుక్ చూసారండి? యూకేజీ పేరెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ చూసే ఉంటారు. అబ్జర్వ్ చేశారా? డిఫరెంట్ మెటల్స్ అండ్ అవునా కాదండి, డిఫరెంట్గా యాక్టివిటీస్ చేశారు ఆర్ట్ బుక్లో. శాండ్ యూజ్ చేశారు, క్లే యూజ్ చేశారు, మ్యాచ్ స్టిక్స్ యూజ్ చేశారు, అలాగే బటన్స్, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎస్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్ దే యూజ్. సో ఇట్స్ డెవలప్డ్ స్కిల్స్. So we congratulate the parents for their effort to training the children. So really I congratulate to everyone. So you are here, that's why we are here. Yes, you are there, that's why we are here. So without your cooperation we can't do. So hands together only, yes or no? It will get. So our team of highly talented and passionate kindergarten teachers and committed ensure well-being each and every child. Most of our teachers. So once again I congratulate our UKG children and our UKG teachers. Mrs. Krishna Kumar. Thank you.